Good morning, dear students and viewers. I come back again my online class, so you are most welcome. Hope you are well by the grace of Almighty. I am also well. I am Mostafizur Rahman, lecturer, Department of English, MANIRAMPUR Government College, MANIRAMPUR, Joshua. Today's class for HSC first and second year on English first paper, English for today. Basically, of today's topics of today's class is poet, poem, and poetry. And after watching my class, you will able to learn about these three topics. আমরা ইতিমধ্যে আমাদের ইংলিশ ফর টুডের ফার্স্ট ইউনিট আমি শেষ করেছি। আমরা এবার একটি ইউনিট শুরু করব, যে ইউনিটের মধ্যে পোয়েম আছে। সো বিফোর গোয়িং টু স্টাডি পোয়েম, I think it will be better for us to know what is poem, poet, and poetry. We are familiar these three words, but as far as I know, you are not well informed about this. So before going to poem, I want to discuss about the topics with you. So let's go. Who is poet? First of all, we know who is poet. According to Oxford Advanced Learners Dictionary, poet is a noun. The synonym of poet, bard, rhymer, or verse writer. That means the synonym of poet. Actually, a person who writes poem is called poet. আমরা poem বুঝি, poem means কবিতা। যিনি কবিতা লেখেন তাকেই মূলত আমরা কবি বলি, অর্থাৎ poet বলি। So let's details. Poet is a person who creates poetry. Poets may describe themselves as such or be described as such by others. A poet may simply be a writer of poetry or may perform their art to an audience. That means একজন কবি, একজন রাইটার, তিনি কবিতা লেখেন বা কাব্যগ্রন্থ লেখেন। কবিরা নিজেদেরকে যেমন ডিসক্রাইব করতে পারেন, অনুরূপভাবে তারা অন্যদেরকেও ডিসক্রাইব করতে পারেন তাদের লেখনীর মাধ্যমে, তাদের কবিতার মাধ্যমে পাঠকের সামনে। এটি হচ্ছে কবিদের বৈশিষ্ট্য। In fact, a person who possesses special powers of imagination or expression, that is called also poet. অর্থাৎ here from this sentence we get two features or two characteristics of a poet. That is, he or she is a poet. He or she has two powers. One is imagination and another is expression. অর্থাৎ একজন কবি মাত্রই তার দুটি ক্ষমতা থাকে, একটি কাল্পনিক ক্ষমতা এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে সেটিকে বর্ণনা করার ক্ষমতা। যখন কোনো লেখক কল্পনা করে, সেটি নিজের সম্পর্কে হোক বা অন্য সম্পর্কে হোক, সেটি নিজের বিষয় হোক বা অন্য বিষয় হোক, পাঠকের সামনে ছন্দের মধ্য দিয়ে তুলে ধরে, সেটিকে আমরা যেমন কবিতা বলি এবং যিনি লেখেন তাকে আমরা কবি বলে থাকি। দ্যাট মিনস পোয়েট। সো in a short, it is clear to us that actually a poet is a person who writes poems. Actually, poet হচ্ছে একজন লেখক যিনি কবিতা লেখেন এবং তার বিশেষ ক্ষমতা থাকেন, তিনি কল্পনা করে
সেটিকে এক্সপ্লেন করতে পারেন ছন্দের মধ্য দিয়ে। সো দ্যাট ইজ অল। Next we learn what is a poem. First of all we learn poet, and now we discuss poem. A poem is also a noun, the synonym of poem, verse, rhyme or song, etc. Here we can get the definition. A poem is a phase of writing that expresses feeling and ideas using imaginative language. আমরা যেটি বলছিলাম পোয়েটের যে বৈশিষ্ট্যগুলো বলছিলাম, একজন পোয়েটের কল্পনা করার ক্ষমতা থাকে এবং সেটিকে এক্সপ্রেস করার ক্ষমতা থাকে। তিনি যখন কল্পনা করে সেটিকে এক্সপ্রেস করে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করেন, সেটিকেই আমরা বলি কবিতা। অর্থাৎ এ পোয়েম ইজ এ ফেলেস অফ রাইটিং, এটি লেখার একটা জায়গা দ্যাট এক্সপ্রেসেস ফিলিং অ্যান্ড আইডিয়াস, যেটি প্রকাশ করে ফিলিং এবং আইডিয়াসগুলা ইউজিং ইমাজিনেটিভ ল্যাঙ্গুয়েজ, কাল্পনিক ভাষা ব্যবহার করে। পিপুল হ্যাভ বিন রাইটিং পোয়েমস ফর থাউজেন্ডস অফ ইয়ার্স। আর কবিতার ইতিহাস যদি আমরা দেখতে যাই তাহলে আমরা দেখব হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কবিতা লিখতেছে। এ পারসন হু রাইটস পোয়েট্রি ইজ কল্ড এ পোয়েট। এটি আমরা অলরেডি বলেছি, যিনি কবিতা লেখেন বা কাব্যগ্রন্থ লেখেন তিনি হচ্ছেন কবি। So next, now we try to describe poem in details. Poem, a piece of writing in which the expression of feeling and ideas is given intensely by particular attention to diction, rhyme, rhythm and imaginary, sometimes involving rhythm, sometimes involving rhyme. অর্থাৎ এ পিস অফ রাইটিং, এটি এক প্রকার লেখা যার মধ্যে এক্সপ্রেশন অফ ফিলিংস অ্যান্ড আইডিয়াস, যার মধ্যে ফিলিংস এবং আইডিয়াগুলোকে প্রকাশ করা হয় ইন্টেন্সলি, খুবই তীব্রতার সাথে, বাই পার্টিকুলার অ্যাটেনশন টু ডিকশন। উই নো ডিকশন। সো ডিকশনের মধ্য দিয়ে এটিকে এক্সপ্রেস করা হয়, যেখানে থাকে রিদম অ্যান্ড ইমাজিনারি, যার মধ্যে থাকে ছন্দ এবং কল্পনা। In short, it is said that a metrical composition that conveys a certain meaning or meanings. Another definition of poem, এটি বলা হচ্ছে একটি metrical composition, যেটি বলা হচ্ছে ছন্দবদ্ধ রচনা, অর্থাৎ ছন্দের সাথে যেটি রচনা করা হয়েছে, that conveys a certain meaning or meanings, যেখানে একটি নির্দিষ্ট অর্থ বা অনেকগুলো অর্থ থাকতে পারে। অর্থাৎ এক কথায় যদি আমরা বলি, ইন এ শর্ট, ফ্রম দ্য অ্যাবভ ডিসকাশন ইট ইজ ক্লিয়ার টু আস দ্যাট আ পোয়েম ইজ আ কাইন্ড অফ রাইটিং দ্যাট ইজ রিটেন থ্রু ইউজিং ফিলিংস অ্যান্ড ইমাজিনেশন or ideas, and that gives us meaning. Of course, the writing must be in rhyme, in rhythm, and in rhythm. অর্থাৎ এমন একটা লেখা যার মধ্যে কল্পনা থাকবে, যার মধ্যে আইডিয়া থাকবে, এবং যেটি ছন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হবে এবং যার মধ্যে দিয়ে একটি মিনিং প্রকাশ করা হবে, তাকেই আমরা বলি পোয়েম, অর্থাৎ কবিতা। পোয়েম ইজ এ সিঙ্গুলার ফর্ম, এটির মানে হচ্ছে কবিতা, যিনি এটি লেখেন তিনি হচ্ছেন পোয়েট। সো আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ইজ পোয়েম অ্যান্ড হোয়াট ইজ পোয়েট। দিস ইজ টু ওয়ার্ডস, টু ডিফারেন্ট ওয়ার্ডস। Sometimes the learners of
of high school or secondary, they cannot differ between these two words. They think sometimes both are the same, but actually they are not same. They are difficult. They are different. সো নেক্সট আমরা বুঝতে পারলাম পোয়েম এবং পোয়েট। আমরা এখন দেখব হোয়াট ইজ পোয়েট্রি। দেন আমাদের টার্ম ছিল তিনটি, একটি ছিল পোয়েম, একটি ছিল পোয়েট, আর একটি হচ্ছে পোয়েট্রি। অনেকেই এই পোয়েট অ্যান্ড পোয়েট্রি দুটিকে এক করে ফেলার চেষ্টা করে, বিকজ পোয়েট্রির প্রথম চারটি লেটার পোয়েট, তার সঙ্গে আরওয়াই যোগ করা হয়েছে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পোয়েট্রি ইজ নট অ্যাসোসিয়েটেড উইথ পোয়েট বাট পোয়েম। পোয়েট্রি আসলে পোয়েটের সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বললেই চলে, এর সম্পর্ক হচ্ছে পোয়েমের সঙ্গে। সো লেটস গো। হোয়াট ইজ পোয়েট্রি? Poetry is also noun. The definition of poetry is a collection of poems or collective form of poems is called poetry. অর্থাৎ অনেকগুলো কবিতাকে যদি আমি একত্রিত করি, করে তাকে কোনো প্রকাশনায়, কোনো পুস্তিকায় আমি রূপদান করি, তাহলে ওই পুস্তকটিকে আমরা তখন বলি কাব্যগ্রন্থ, যার ইংরেজি আছে পোয়েট্রি। অর্থাৎ অনেকগুলো কবিতা, সিঙ্গেল কবিতা, অনেকগুলো কবিতার প্লুরাল ফর্ম আবার পোয়েমস, অনেকগুলো এরকম কবিতাকে নিয়ে যদি আমি একত্রিত করে কোনো প্রকাশনা করি, সেইটির নাম হবে পোয়েট্রি। Just like here we can see, poetry is like পেইন্টিং আ পিকচার উইথ ওয়ার্ডস। অর্থাৎ আমরা যদি মনে করি এটি একটি গাছ, আর এই গাছে অনেকগুলো শব্দ পেইন্ট করা আছে, তাহলে এই গাছটিকে আমরা বলবো অনেকগুলো শব্দের সমন্বয়। লাইক দ্যাট আমরা যদি মনে করি এই গাছটি একটি কাব্যগ্রন্থ এবং এর যতগুলো শাখা প্রশাখা পাতা আছে সবগুলো হচ্ছে একটা কবিতা। অর্থাৎ অনেকগুলো পাতা নিয়ে একটি গাছ হয়েছে বড়, অর্থাৎ প্রত্যেকটা গাছই হচ্ছে একটি কবিতা। সুতরাং একটি গাছ হতে হলে যেমন অনেকগুলো পাতার প্রয়োজন হয়েছে, লাইক দ্যাট একটি কাব্যগ্রন্থ অর্থাৎ একটি পোয়েট্রি হতে হলে তাকে অনেকগুলো কবিতার প্রয়োজন হয়। আই থিঙ্ক ইউ আর আন্ডারস্ট্যান্ড। তাহলে আমরা তিনটি জিনিস শিখলাম, ওয়ান ইজ পোয়েট, অ্যানাদার ইজ পোয়েম, অ্যান্ড নাম্বার থার্ড ইজ পোয়েট্রি। যিনি কবিতা লেখেন তাকে আমরা পোয়েট বলি। কবিতা হচ্ছে ওই জিনিস যার মধ্যে কল্পনা দিয়ে একটি মিনিংফুল রিয়ালাইজেশন ছন্দের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আর যখন অনেকগুলো কবিতা এরকম সান্দিক লেখা একত্রিত করা হয়, তখন তাকে আমরা বলি তখন আমরা তাকে বলি পোয়েট্রি। তাহলে যখন এই এই আমরা যেটাকে বলি ছন্দনিক বা ছন্দময় লেখা, ছন্দময় যে লেখাটি আছে সেই লেখাটি যখন এককভাবে থাকে তখন আমরা তাকে কবিতা বলি, পোয়েম বলি। যখন অনেকগুলো এরকম ছন্দময় লেখা অর্থাৎ কবিতা একত্রিত করি তখন আমরা তাকে পোয়েট্রি বলি। আর যিনি এই পোয়েম অ্যান্ড পোয়েট্রি লেখেন তিনি হচ্ছেন পোয়েট। আই থিঙ্ক ইউ আর অ্যাবসলিউটলি আন্ডারস্ট্যান্ড। টাইপস অফ পোয়েট্রি, যদিও এটি আমাদের এই HSC লেভেলের খুব বেশি অ্যাপ্লিকেবল না, তারপরেও আমি তোমাদের জ্ঞাতার্থে আমি জানাচ্ছি। 3 টাইপস অফ পোয়েট্রি। নাম্বার 1 ন্যারেটিভ, নাম্বার 2 লিরিক, and number 3 dramatic. You know the meaning of narrative. Narratives mean বর্ণনামূলক। যে কবিতাগুলো কোনো বিষয় বর্ণনা করা হয় সেটি হচ্ছে ন্যারেটিভ। লিরিক হচ্ছে গীতি কবিতা, যেটি গীতের মাধ্যমে পরিবেশনা করা হয় সেটি হচ্ছে লিরিক। আর ড্রামাটিক হচ্ছে the word dramatic comes from drama.
অর্থাৎ যার যে কবিতার মধ্যে নাট্যরূপ থাকে, নাটকের মতো কিছু সংলাপ থাকে বা নাটকের মতন কিছু কাহিনী থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড ড্রামাটিক পোয়েম। ন্যারেটিভ পোয়েমের মধ্যে আরও কী কী আছে? এপিক, আমরা দেখতে পাচ্ছি এপিক, ব্যালেড, মনোলগ, এটসেট্রা এটসেট্রা। লিরিকের মধ্যে আছে এলিজি, ওড অ্যান্ড সনেট। ড্রামাটিকের মধ্যে আছে ট্র্যাজেডি, কমেডি, ট্র্যাজিক কমেডি, এটসেট্রা এটসেট্রা। সো দিস ইজ অল। তো আমরা পোয়েম দেখলাম, পোয়েট্রি দেখলাম অ্যান্ড পোয়েট্রি দেখলাম। সো লেটস গো। এখন আমরা জানব যে আমরা যে কবিতা পড়তে যাব সামনে, সেই কবিতা থেকে আমাদের কী ধরনের কোশ্চেন আসবে। ফার্স্ট অফ অল, একটি কবিতা থেকে আমাদের এইচএসসির এই সিলেবাসের যে কবিতাগুলো আছে সেইখান থেকে দুই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে। নাম্বার 1 সামারি, অ্যান্ড নাম্বার 2 থিম রাইটিং। সামারি রাইটিংয়ের মার্কস 10 অ্যান্ড থিম রাইটিংয়ে মার্কস 8। আমরা দেখতে পাচ্ছি 8। আমাদের কোশ্চেনের 3 নম্বর যে কোশ্চেনটি আসে এটি হচ্ছে সামারি রাইটিং। আর কোশ্চেনের সর্বশেষ কোশ্চেন যেটি থাকে 11 নম্বর, সেটি হচ্ছে থিম রাইটিং। সামারি রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে অবশ্যই অপশন আছে, থিম রাইটিংয়ের ক্ষেত্রে অপশন আছে। সেটি হচ্ছে এই কোশ্চেন দুটিই প্যাসেজ থেকেও আসতে পারে, কবিতা থেকেও আসতে পারে। সো আমরা যদি স্যাম্পল কোশ্চেনের দিকে তাকাই তাহলে আমরা দেখব আমাদের এনসিটিভি যে 2টি স্যাম্পল কোশ্চেন দিয়েছে, সেখানে বলা হচ্ছে প্রথমটিতে প্যাসেজ থেকে দেওয়া হয়েছে কোশ্চেন, দ্বিতীয় স্যাম্পল কোশ্চেনটিতে পোয়েম থেকে দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ আমরা কোনোটিকেই অগ্রগণ্য করতে পারবো না বা অগ্রাহ্য করতে পারবো না, দুটির উপরেই আমাদের প্রিপারেশন নেওয়ার প্রয়োজন। তাহলে আমরা দেখলাম যে আমাদের কবিতা থেকে দুই ধরনের কোশ্চেন আসতে পারে, একটি হচ্ছে সামারি আর একটি হচ্ছে থিম। সো আমাদেরকে জানতে হবে হোয়াট ইজ সামারি অ্যান্ড হোয়াট ইজ থিম। সো ইন দ্য নেক্সট ক্লাস উই উইল ডিসকাস periodically what is summary and what is theme writing and their differences. So till then I think you will be with me, I can hope. So no more today, today's class in here. So thanks everybody, you will be good, happy and auspicious until come back of me. So thanks all again.